প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিল্প নিয়ে আজ তোমাদের অনলাইন ক্লাস শুরু করলাম। প্রথমে যে শিল্প কি আর এই শিল্প কাকে বলে, এই সংজ্ঞাটা আগে জেনে নিই। যে কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তাকে শিল্প বলে। যেমন বস্ত্রশিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, সার শিল্প অন্যতম। অর্থাৎ আমরা যদি এক কথায় বলতে চাই যে কোনো পণ্য দ্রব্য আকার পরিবর্তন করে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করা হয়, সেইটাই হলো শিল্প। যাই হোক, এবার আমরা একটু জেনে নিই যে প্রস্তুতকারী শিল্প কাকে বলে। প্রস্তুতকারী শিল্প হলো কৃষি, খনিজ, মৎস্য, পশু, বন প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত পণ্য দ্রব্যের পরিবর্তনকারী শিল্পকে প্রস্তুতকারী শিল্প বলে। এবার আমরা কিছু স্থিরচিত্র দেখি, শিল্পের স্থিরচিত্র, প্রধান প্রধান শিল্প কলকারখানার স্থিরচিত্র দেখি। এরপরে আমরা দুটি ভিডিও দেখি, পাট শিল্প, চিনি শিল্পের সরাসরি ভিডিও চিত্র দেখি। তোমরা সুন্দর করে দেখো, এটা দেখো, সরাসরি দেখলে তোমরা আমি যে বর্ণনাগুলো করব সেই বর্ণনার ভিত্তিতেও যদি লেখার সময় কোনো ত্রুট মানে তোমাদের অসুবিধা হয়, তাহলে সচক্ষে এই ছবিগুলো দেখলেও অনেক পয়েন্ট তোমরা সে সময় মনে করে লিখতে পারবা। These machines harvest the cane by cutting it at the base. The heavier lengths of cane drop into the base of a conveyor, which feeds them into the transport bin that follows alongside. At the mill, trucks empty their load onto a receiving table. It feeds a belt conveyor that takes the cane through two separate washes. The cane must be as clean as possible for extracting the juice. But first, the cane's hard structure is broken down inside this crusher, where rotating hammers break the cane into small pieces. A conveyor loads it into a milling tandem designed to extract the sweet juice from the crushed cane. In this milling tandem, the cane passes through a series of 5 or more consecutive mills. Large cylinders compress the cane fibre. The juice pours out of the milling tandem
and diverts into a channel away from the bagasse, the dry pulp that remains after extracting the juice. A worker supervises the operation at each of the mills. A vat collects the juice that flows from the top and bottom of the mills. Now that the juice is extracted from the sugar cane, it's time to process it. However, before it's turned into sugar crystals, a sample goes through a series of tests at the sugar mill's laboratory. They add a thickener that binds to impurities in the juice, and then filter it to make it clear and clean. Then it's poured into a polarimeter, a machine that measures the concentration of sugar. The juice from the mills now falls through this 10-meter-high tower as sulfur dioxide vapors rise through it. This process, known as sulfitation, bleaches the juice. Then it flows through a device that measures its pH level. While at a separate vat, workers add powdered lime to water, preparing a solution to which they will then add the juice. An agitator mixes the cane juice and lime solution for about 6 hours to complete a process called alkalization. It regulates the juice's pH level and helps clarify it. In reaction to the lime, the juice's colour changes from brown to yellow. Next, the juice goes into these clarifier tanks. It takes over 2 hours for the juice to settle and for the impurities to fall to the bottom of the tank. A sample taken from the tank shows how the sludge collects at the bottom, while the clarified juice collects at the top. There's still quite a way to go before it's transformed into the stuff that goes into your tea. Workers filter the residue, known as mud, from the clarifier tanks to extract any remaining sugar. There's no waste here. The mud will fertilize the cane fields, and the bagasse left over will be burned as fuel. The clarified juice collected from the clarifier tanks now boils in a series of evaporators. This brings the concentration of the sugar in the juice up from 15% to 60%. Then the juice collects in 15-ton tanks to clarify even more. Any sediment left in the juice floats to the top. A rotating paddle skims this residue off to the sides of the tank. These tanks produce a type of syrup that goes on for still more processing. Workers now pour sucrose crystals suspended in alcohol into the syrup. This milky solution binds to the sugar present in the syrup and helps draw it out. Next, it all boils in large vacuum pans, forming sugar crystals. As the water in the syrup boils away, workers regularly check to see how the sugar is crystallizing. The goal? To produce a thick crystallized paste known as masquite. It then goes into a high-speed centrifugal machine to remove the sugar crystals from the uncrystallized syrup. Inside, the sugar spins at 1,200 revolutions per minute. This action draws the molasses to the outer shell of the machine, while the crystals remain in the inner basket. Sprays of water wash the crystals, then the water is drawn out so only the crystals remain. This centrifuge draws out moisture from the sugar just like a washing machine on spin cycle dries your clothes. Next,
A conveyor belt carries the sugar crystals out of the centrifuge. This mill produces raw sugar, which has more molasses and is unbleached, and plantation white sugar, which has less molasses and is bleached a brilliant white. The sugar on the conveyor now goes into a large dryer. Hot air blows into this dryer to bring the sugar's humidity level down to 0.02%. That's standard for table sugar. The dried sugar pours out from the dryer into a bag on a scale. It's full when it weighs in at 1,000 kilos. A hoist then carries the bags to a platform at the far end of the packing facility. At 3,000 kilos, that is a heavy load. It lowers each bag over a chute that leads to the factory's main floor. Workers carefully open each bag in turn and pour out the sugar directly into the chute. It feeds an automated packaging machine which fills a series of 2-kilo plastic bags, seals them and separates them. This packing facility produces 200,000 bags every day. That means processing 400 tons of white sugar daily. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করছি ভিডিও চিত্রটি তোমরা সুন্দর করে দেখেছো এবং স্বচক্ষে বা বাস্তবভাবে এটা উপলব্ধি করতে পারছো যে একটা কাঁচামাল থেকে শুরু করে একেবারেই শেষ পর্যন্ত বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া বা প্রসেস, অর্থাৎ আখ থেকে চিনি তৈরির প্রসেসটা তোমরা স্বচক্ষে দেখলে। এবার আমরা শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক সমূহ নিয়ে আলোচনা করছি। একটু ভূমিকায় না বললে নয়, সেটাই আমি বলছি যে শিল্প হচ্ছে সভ্যতার বাহন। মানুষ আদিকাল হতে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রকৃতি থেকে আহরিত দ্রব্য অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করার জন্য শিল্পের গোড়াপত্তন করে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। হাতে কাটা চরকা থেকে কাপড় কল, কামারের পিটানো লোহা থেকে লোহা ও ইস্পাত শিল্প, এভাবেই অগ্রায়নের ফলাফল। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক শক্তি। বাংলাদেশ শিল্পে তত উন্নত নয়। 1971 সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাঙালিদের পরিত্যক্ত শিল্প কলকারখানাসমূহ রাষ্ট্র মালিকানায় চলে আসে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যেও বেশ কিছু শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। অতঃপর বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে 1982 সাল হতে অলাভজনক কতিপয় শিল্প কারখানা বেসরকারি খাতে আনা হয় এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে শিল্প স্থাপনের উৎসাহ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের দেশি বিদেশি যৌথ উদ্যোগের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে এবং গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কোনো একটি স্থানে শিল্প স্থাপনের পিছনে কিছু প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ামক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে এই নিয়ামকগুলো সমূহ নিয়ে আমি আলোচনা করছি। প্রথমে আসি প্রাকৃতিক নিয়ামক। প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে 5টি পয়েন্ট আমি নির্ধারণ করেছি। প্রথমে আসি জলবায়ু। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে জলবায়ু প্রধান ভূমিকা পালন করে। জলবায়ুর উপাদানগুলোর বিভিন্ন মতে বিভিন্ন স্তরে বা বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে দেখা যায়। জলবায়ুর উপাদানগুলো শিল্প অবস্থানের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন যে অঞ্চলের তাপমাত্রা অধিক সেই অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মেশিন ফিট করিয়ে বা তাপমাত্রা সহনীয় রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের
উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পায়। আবার তাপমাত্রা অধিক হওয়ায় শ্রমিকরা অধিক সময় ধরে সেখানে কাজ করতে পারে না, যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। যেমন এই কারণে উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলোতে শিল্পের প্রসার লাভ করেনি। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রমিকরা বেশি সময় ধরে এখানে কাজ করতে পারে। এ কারণে পৃথিবীর মোট শিল্পের 80% নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে গড়ে উঠেছে। পরবর্তী পয়েন্টে আসে আমরা কাঁচামাল। যে কোনো পণ্য বা শিল্প আমরা স্থাপন করতে হলে আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে সহজলভ্য কাঁচামাল, অর্থাৎ সহজে কাঁচামাল সেখানে আছে কি না বা পাওয়া যাচ্ছে কিনা। কারণ শিল্প উৎপাদন মানেই হলো কাঁচামাল, কাঁচামালের রূপান্তর। পাট, আখ, চা ইত্যাদির উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাংলাদেশের পাট, চিনি ও চা শিল্প প্রসার লাভ করেছে। আবার রাঙ্গামাটি জেলা চন্দ্রকোনায় বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সেখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রচুর তুলা উৎপাদনের কারণে চীনের সাংহাইতে গড়ে উঠেছে কার্পাস বয়ন শিল্প। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে স্থানীয় কাঁচা রাবারের উপর ভিত্তি করে সেখানে রাবার শিল্প গড়ে উঠেছে। পরবর্তী পয়েন্টে আসি আমরা 3 নম্বর পয়েন্টে, শক্তি সম্পদ। আমরা যে শিল্পই স্থাপন করি না কেন সেখানে শক্তি সম্পদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তা নাহলে মিল কলকারখানা বা শিল্পের যে মেশিনপত্র সেগুলো চালু রাখার জন্য আমাদের শক্তি সম্পদের প্রয়োজন অপরিহার্য। শক্তি সম্পদের উপর শিল্পের অবস্থান অধিকাংশে নির্ভরশীল। যেসব অঞ্চলের পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সম্পদ সরবরাহের সুযোগ রয়েছে সেসব স্থানে সাধারণত শিল্প কলকারখানাগুলো গড়ে ওঠে। যেমন লোহা ও ইস্পাত শিল্পের জন্য শক্তি সম্পদের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। শক্তি সম্পদের অন্যতম উৎস হলো কয়লা। তাই কয়লা খনি সন্নিকটে হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পিটার্সবার্গ অঞ্চলে লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সার কারখানা গড়ে উঠেছে। খনিজ তেল, কয়লা দূরবর্তী স্থানে বহন করে শিল্প স্থাপন ব্যয়বহুল বলে অনেক শিল্প খনি উক্ত এলাকায় গড়ে ওঠে। এজন্যে যুক্তরাজ্য ও জার্মানির কার্পাস শিল্প কয়লা খনি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে আসি আমরা পানি সম্পদ, অর্থাৎ সাধারণত নদী, হ্রদ, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের নিকট শিল্প কলকারখানাগুলো গড়ে উঠতে দেখা যায়। কারণ প্রতিটি শিল্পের জন্য প্রয়োজন প্রচুর পানি। তাছাড়া শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের জন্য নদী ও সমুদ্রের পানির প্রয়োজন হয়। এ কারণে বড় বড় শিল্প কলকারখানাগুলো নদী ও সমুদ্রের পথে গড়ে উঠেছে। যেমন চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় টিএসপি প্রজেক্ট। বাংলাদেশের বড় বড় শিল্প কলকারখানাগুলো নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে। এমনকি বিশ্বেও বড় বড় শিল্প কলকারখানাগুলো নদীর পাড়েই গড়ে উঠছে। এবার পরবর্তীতে আসি আমরা উপকূল রেখা, ভগ্ন উপকূল রেখা। অর্থাৎ ভগ্ন উপকূল রেখা বৃহৎ বন্দর স্থাপন ও আমদানি রপ্তানির নির্ভর শিল্প স্থাপনে সহায়ক। অনেক সময় কাঁচামাল না থাকলেও ভগ্ন উপকূল রেখার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৃহৎ শিল্পের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। জাপান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আকরিক লোহা ও কয়লার পর্যাপ্ততা না থাকলেও বন্দরের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সুলভে আমদানির মাধ্যমে জাপান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশ এ পরিণত হয়েছে। এবার আমরা আসি খ নম্বরে, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামক। যে কোনো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে
মূলধন অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন হয়। আমি অনেক পরিকল্পনা করলাম, আমরা অনেক ধরনের চিন্তাভাবনা করলাম, প্রজেক্ট তৈরি করলাম, কিন্তু আমাদের যদি অর্থ না থাকে তাহলে আমরা সেই প্রজেক্ট কোনো কাজে লাগাতে পারি না। আমরা এবার আসি সেই মূলধন নিয়ে আলোচনা করছি। যে কোনো শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে, কারখানা নির্মাণ করতে, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ সরবরাহ করতে শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী দেশে মূলধনের অভাব না হওয়ায় ব্যাপকভাবে তারা শিল্প কারখানা স্থাপন করে চলেছে বা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে। শিল্প উন্নতির সম্ভাবনা, নিরাপত্তা ও মুনাফার নিশ্চয়তা থাকা পৃথিবীর এক প্রান্তের শিল্পপতিরা অন্য প্রান্তের মূলধনে বিনিয়োগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি প্রভৃতি দেশ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ করছে। পরবর্তীতে আমরা আসি শ্রমিক। যে শিল্পই আমি স্থাপন করি না কেন সেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। শুধু শ্রমিকের প্রয়োজন হলেই হবে না, দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। শিল্পকে সুন্দর করার জন্যে শিল্পের দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন অপরিহার্য। কর্মদক্ষতার উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। শ্রমিকের মজুরি বেশি হলে শিল্পের উৎপাদন খরচ বহুল অংশে বৃদ্ধি পায়। দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতার কারণে বিশ্বের বিশেষ অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন শিয়ালকোটের খেলাধুলার সামগ্রী, কাশ্মীরের শাল, পারস্যের গালিচা, সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি দক্ষ কারিগরের জন্য বিখ্যাত। যাই হোক, এবার আমরা আসি পরবর্তী পয়েন্ট, বাজার। আমি যে ধরনের পণ্য বা আমরা যে ধরনের পণ্য উৎপাদন বা তৈরি করি না কেন, যদি বাজার ব্যবস্থা ভালো না থাকে তাহলে এই পণ্য তৈরি করে কোনো লাভ হয় না, বা যারা এই পণ্য তৈরি করে শিল্প কারখানার মালিক তারা লাভবান হয় না। এই জন্য এই পণ্যগুলো বাজারজাতকরণের জন্য বাজার ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে। কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার আবশ্যক। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। তাছাড়া এজন্য বাজারের সন্নিকটে শিল্প গড়ে ওঠে। শীতপ্রধান দেশে পশমি বস্ত্রের চাহিদা বেশি বলে সেখানে পশম বয়ন শিল্প বেশি। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ কার্পাস বয়ন শিল্প উন্নত। যে অঞ্চলের লোকবসতি ঘন সে অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বেশি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করায় এক দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে। বৈদেশিক বাজারে চাহিদা মেটানোর জন্য বহু দেশের শিল্প কলকারখানা বন্দরের নিকট গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে আসি পরিবহন। শিল্পে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করার পরে সেটা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নেওয়ার জন্য উন্নত পরিবহনের প্রয়োজন হয়। শিল্প কলকারখানার কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তি সম্পদ কাঁচামাল আনার জন্য বিক্রয় কেন্দ্রে বা বন্দরে শিল্পদ্রব্য পাঠানোর জন্য শ্রমিকদের আসা যাওয়ার জন্য সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। যেসব দেশের নদীপথ বা জলপথ, রেলপথ, পাকা রাস্তা, বিমান পথের সুবিধা আছে সেসব দেশে শিল্পের প্রসার সম্ভব। মস্কো, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শিল্প উন্নতির পশ্চাতে পরিবহন ব্যবস্থার অবদান অনেক বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থার কারণে যে কোনো শিল্পের কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে। পরবর্তীতে আসি আমরা জমির মূল্য। অর্থাৎ জমির মূল্যও শিল্পীর কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষা আশেপাশের জমির মূল্য অনেক কম থাকে, দাম অনেক কম থাকে। এ কারণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প কলকারখানাগুলো গড়ে ওঠে। অর্থাৎ
শহরাঞ্চল থেকে একটু দূরে শিল্প কলকারখানাগুলো গড়ে ওঠে। তাই শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির মূল্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এবার আমরা আসি রাজনৈতিক নিয়ামক সমূহ, অর্থাৎ গ নম্বরে রাজনৈতিক নিয়ামক সমূহের ভিতরে প্রথমে 1 নম্বরে আছে সরকার নীতি, অর্থাৎ সরকারের নীতি। হ্যাঁ, সরকারের নীতি, সরকারি নীতির উপর নির্ভর করে অনেক সময় শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়। যেমন সরকারের শুল্ক নীতি, লাইসেন্স প্রদান রীতি ইত্যাদি প্রভাব অনেক সময় শিল্পের উপর পড়ে। এশিয়ার অংশের শিল্পগুলোতে সরকারি নীতির প্রভাব গড়ে ওঠে। আবার অনেক স্থানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা শিল্প গড়ে ওঠে। ঢাকার মসলিন শিল্প সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে জাপানের শিল্প উন্নতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সরকারি নীতির ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ হয়ে থাকে, অর্থাৎ সরকার যদি শিল্প স্থাপনের সপক্ষে কাজ করে তাহলে সে দেশ শিল্পে বেশি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। পরবর্তী পয়েন্টে আসি আমরা রাজনৈতিক অবস্থা। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রাখতে হয়। যেমন রাশিয়ার রাজনৈতিক কারণে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। আবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শান্তি শৃঙ্খলার অভাবে অনেক সময় অনেক শিল্প নষ্ট হয়ে যায় বা শিল্প স্থাপনের বাধার সৃষ্টি হয়। 1990 সালের পর বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলনের কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্পের অনেক প্রসার ঘটেছে। অর্থাৎ কোনো দেশে শিল্পে উন্নতি লাভ করতে হলে রাজনৈতিক অবস্থা স্থির থাকতে হবে, হাঙ্গামা মারামারি কাটাকাটি থেকে দূরে থাকতে হবে, এগুলো বন্ধ করতে হবে। তাহলে বিদেশি উদ্যোক্তারাও এখানে এসে শিল্প স্থাপন করবে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা স্বাধীনভাবে সেই সমস্ত দেশে তারা বিনিয়োগ করবে বা শিল্প স্থাপন করতে আসবে, সেখানে তারা নির্দ্বিধায় চলাফেরা করতে পারবে। পরবর্তী পয়েন্টে আসি, 3 নম্বর পয়েন্ট, ব্যবসায়িক সুনাম। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানটি আমি স্থাপন করব বা শিল্প স্থাপন করব সেটার সুনাম ধরে রাখতে হবে বা সুনামের কারণেই এর অগ্রগতি নির্ভর করবে। যেমন কোনো সময় কোনো বিশেষ অঞ্চলের পূর্ববর্তী সুনামকে ভিত্তি করে সেখানে নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, শিয়ালকোটের খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতি সুনাম বিশ্বজোড়া। কাজেই ওই সব স্থানের সুনামের উপর ভিত্তি করে শিল্প স্থাপিত হলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। যাই হোক, আমি শিল্প নিয়ে তোমাদের এই আলোচনাগুলো করলাম, ভিডিও চিত্র তোমাদেরকে দেখানো হলো। আগামী ক্লাসে নতুন এই অধ্যায়ের নতুন যে কোনো একটা টপিকস নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই অধ্যায় আমরা শেষ করব। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই ক্লাস এখানে শেষ করলাম। খুদা হাফেজ।